Good morning, children. I am Hemalata, your science teacher. How are you? I hope you are well and good. In the previous class, you have learnt what is motion and its types. You know motion. Motion is nothing but change of position. And you have learnt types of motion also. Linear motion. Motion in a straight line is called a linear motion. Circular motion. Motion along circular path. Oscillatory motion. Motion to and fro. And then random motion. Example, Brownian movement. Particles move randomly. So that is called a random motion. Today we are going to learn laws of motion. This is the first lesson of physics. In this unit we are going to investigate the cause of motion. There are questions in our mind. What causes the body to move? What brings the moving body to rest? How do we change the position of the book on the table? Either you push or pull the book. This push or pull is termed as force. So, the cause of the body to move is force, and the moving body come to rest position by force. So, force is defined in a scientific manner by using three laws proposed by Sir Isaac Newton. So, we are going to learn about Newton's three laws of motion in this lesson. First, mechanics. What is mechanics? It's a branch of physics which deals with the effect of force on bodies. So, பூமியில் இருக்க பொருளின் மீது force ஓட effect என்ன அப்படின்றத பத்தி படிக்கிறது தான் என்னது? Mechanics. And mechanics is divided into two branches, statics and dynamics. Statics deals with bodies at rest under the action of force. இப்போ ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்றது ரெஸ்டில் இருக்கக்கூடிய பாடிஸ் பற்றி படிக்கிறது. டைனமிக்ஸ் த டீல்ஸ் மூவிங் பாடிஸ் அண்டர் த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். மூவிங்கில் இருக்கக்கூடிய பொருளை பற்றி படிக்கிறது தான் என்னது? டைனமிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ டைனமிக்ஸ் ஃபர்தர் divided into kinematics and kinetics. Kinematics is nothing but deals with the motion of bodies without considering the cause of motion. Without considering the cause. Cause means reason. Cause of motion. And kinetics deals with the motion of bodies considering the cause of motion. You are seeing the photo of Aristotle. He is the Greek philosopher. He stated about a natural motion and a violent motion. What is natural motion? Moving body comes to rest without the influence of force. Force உடைய விளைவு இல்லாம, force உடைய தாக்கம் இல்லாம ஒரு பொருள் வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா, இயங்கி கொண்டிருக்கிற பொருள் வந்து ரெஸ்ட் பொசிஷனுக்கு வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம நேச்சுரல் மோஷன் சொல்கிறோம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு ஃப்ரூட் வந்து மரத்துலேருந்தே கீழே விழுது. ஸோ பழுத்த பழம் என்ன செய்யும்? தன்னாலேயே கீழே விழுந்துடும். அதுக்கு ஃபோர்ஸ் இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஸோ இதை தான் நம்ம நேச்சுரல் மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அண்ட் ஹீ ஸ்டேட்டட் force is needed to make the body to move. நீங்கள் இமேஜில் பார்க்குறீங்க, ஆர்ச்சர் pulls
bow. Then arrow goes in a straight line motion. So அவர் என்ன பண்றாரு, இழுக்கிறாரு இல்லையா, அதுதான் என்னது புல், அதுதான் என்னது ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ இந்த ஆரோ வந்து நகர்றதுக்கு என்ன தேவைப்படுது, அவர் வந்து புல் பண்ணணும் இல்லையா, இழுக்கணும். அப்போ அது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதை வந்து ஃபோர்ஸ்னால நடக்கக்கூடிய இந்த மோஷனை வந்து வயலண்ட் மோஷன் அப்படின்னு சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட் the scientist Galileo. Galileo concept about force. அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். Natural state of all earthly bodies is either rest or uniform motion. நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளுமே வந்து ஒன்று ரெஸ்ட்ல இருக்கும் அல்லது மோஷன்ல இருக்கும்னு சொல்றாரு. When a body rest, any change in their state while applying force is called inertia. When a body resist அப்படின்னா எதிர்க்கக்கூடியது. எதை எதிர்க்குது, ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது அந்த பாடி தன்னுடைய நிலையை மாற்றிக்கொள்ள விரும்பாத ஒரு தன்மையை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த கான்செப்டை முதல்ல சொன்னவர் கலீலியோ. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இனர்ஷியானா என்னன்னு தெரியும். வாட் இஸ் இனர்ஷியா? Any body would like to remain in its state of rest or motion is known as inertia. இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா, இப்போ நீ வந்து பஸ்ல போயிட்டே இருக்க, அப்போ நீ வந்து உன்னோட பாடி வந்து அந்த பஸ்ல என்ன செஞ்சுட்டு இருக்க, மோஷன் அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு. அப்போ சடன் பிரேக் போடும்போது நீ என்ன பண்ணுவ, முன்னாடி போவ. ஏன்னா நீ வந்து ரெஸ்ட் பொசிஷனுக்கு வர விரும்பாம தொடர்ந்து கொஞ்ச நேரம் அந்த மோஷன்லயே இருக்கதான் உன்னோட பாடி வந்து என்ன செய்யுது, விரும்புது. ஸோ உடனடியா உன்னுடைய ஸ்டேட்டை மாத்தி கொள்ள விரும்பாத இந்த தன்மையை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இனர்ஷியா, there are 3 types of inertia. One is inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. First one is inertia of rest. The resistance of a body to change its state of rest, that is called the inertia of rest. The resistance of a body to change its state of rest. ஒரு பொருள் வந்து ஓய்வா, அதாவது நகராம ஒரே இடத்துல அப்படியே இருக்கணும் அப்படின்ற தன்மையை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், inertia of rest ன்னு சொல்றோம். Next, the resistance of a body to change its state of motion. ஒரு பொருள் வந்து நகர்ந்துகிட்டே இருக்கு, இயங்கிக் கொண்டே இருக்கு, அந்த பொருள் வந்து தொடர்ந்து அது இயக்கத்திலேயே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சதுன்னா அது வந்து inertia of motion அப்படின்னு சொல்றோம். Next, inertia of direction. What is inertia of direction? The resistance of a body to change its state of direction of motion. அதாவது அதனுடைய திசையை மாற்றிக்கொள்ள முடியாத தன்மையை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், inertia of direction of motion அப்படின்னு சொல்றோம். இதுக்கு என்னெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலான்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் inertia of rest பார்க்குறீங்க. When you shake the trees, leaves, fruits fall down, isn't it? இப்போ நீ மரத்தை நல்லா ஆட்டினா என்ன ஆகும், மேல இருந்து அந்த பொருள் வந்து நீ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ற, அந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும் பொழுது அது என்ன ஆகுது, இலை பழங்கள்லாம் என்ன செய்யுது, கீழே வந்து ஓய்வு நிலையை அடையுது. நெக்ஸ்ட் வந்து inertia of direct motion. inertia of motionக்கு பாருங்க, நான் என்ன அந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த சைக்கிள் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, போயிட்டு இருக்காங்க. இந்த சைக்கிள் ஒரு இடத்துல வந்து ரெஸ்ட் பொசிஷனுக்கு வரணும் அப்படின்னு ஸ்டாப் பண்ணும்போது கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு தான் என்ன பண்ண முடியும், அந்த ஃப்ரிக்ஷன்னால ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. ஸோ தொடர்ந்து அந்த இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும். ஸோ இதை வந்து inertia of motion சொல்றோம். இதுக்கு நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லலாம். ஃபுட்போர்ட் அடிக்கிற பிள்ளைங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இறங்குவான், பஸ்லேருந்து இறங்கும் போது உடனே நிற்க மாட்டான், நிற்கணும்னு நினச்சானா அவன் கீழே விழுந்துருவான். அப்போ தொடர்ந்து கொஞ்சம் நேரம் என்ன செய்வான், பஸ்ஸு அப்படியே ஓடுவான் பாருங்க, ஓடிட்டு தான் அப்புறமா என்ன செய்வான், நிற்பான். உடனடியாக அவனால் என்ன செய்ய முடியாது, நிற்க முடியாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா
inertia of direction. இப்போ நீங்கள் கார்லலாம் போயிருப்பீங்க. கார் வந்து டேர்ன் பண்ணும்பொழுது நம்ம ஒரு புறமாக என்ன செய்வோம், சாய்வோம் இல்லையா, டைரக்ஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ண விரும்ப மாட்டோம். இப்போ ரைட் சைட்னா நம்ம லெஃப்ட் சைடு, அப்போ முதல்ல அந்த சைடில் தான் போயிட்டே இருப்போமா இருக்கும். அப்போ அந்த டைரக்ஷனை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண விரும்பலைன்னு அர்த்தம். ஸோ திஸ் இஸ் inertia of direction. Next we are going to see the Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. ஸோ இந்த நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லாவில் வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸும் இனர்ஷியாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம். That means the law gives a definition of force and inertia. Every body continues to be in its state of rest or uniform motion along the straight line unless it is acted upon by some external force. ஒரு பஸ் போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா பிரேக் போடாத வரைக்கும் அது என்ன செய்யாது, நிற்காது. அல்லது பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒரு பஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குன்னா அதை ஸ்டார்ட் பண்ணாத வரைக்கும் அது அப்படியே தான் இருக்கும். அல்லது ஒரு டேபிளில் ஒரு புக் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம நகர்த்தாத வரைக்கும் அந்த புக்கு என்ன செய்யும், அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி இப்போ ஸ்ட்ரைட் லைனில் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்க பஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி, டேபிள் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு புக்காக இருந்தாலும் சரி, நம்ம அது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கலன்னா அது தன்னுடைய நிலையை என்ன செய்யாது, மாற்றிக்காது. இதுதான் நியூட்டன்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் லா. அதாவது விசை தான் செயல்பட்டு அதோடைய நிலையை என்ன செய்யுது, மாற்றுது. அந்த நிலையை மாற்றிக்கொள்ள முடியாத தன்மையை இனர்ஷியான்னு சொல்கிறோம். இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நியூட்டன்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் லா. ஸோ ஃபோர்ஸ் ட்ரைஸ் டு ப்ரொடியூஸ் த மோஷன் ஆஃப் அ ஸ்டாட்டிக் பாடி ஆர் ட்ரைஸ் to stop a moving body or tries to change the direction of motion of a moving body. Next, we are going to see the types of forces, like parallel force, unlike parallel force. So, like parallel force, what is like parallel force? Two or more forces of equal or unequal magnitude. What do you mean by magnitude? Magnitude na numerical value. But 2n force, 3n force, 5n force. So சின்ன பையனா இருந்தா அவனால ஒரு 5n force கொடுக்க முடியும். அவனை விட கொஞ்சம் பெரிய பையன் ஒரு 6n force கொடுப்பான். அதை விட ரொம்ப பெரியவங்களா இருந்தது, ரொம்ப பாடி பில்டரா இருந்தா ஒரு 50 நியூட்டன் கொடுப்பாங்க ஃபோர்ஸ். இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி unequal magnitude acting along same direction, ஒரே டைரக்ஷன்ல செயல்படுறத நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், லைக் parallel force அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, next வந்து unlike parallel force. Two or more forces of equal or unequal forces acting along opposite direction. இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த பக்கமோ அந்த பக்கமோ நிறைய பேர் நின்று டக் ஆஃப் வார், ரெண்டு பேருமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் கொடுக்குறாங்க இல்லையா. ஒருத்தங்க ஒரு அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்டிங் ஆன் த அலாங் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன், எதிரெதிர் திசையில் அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன செய்யுது, செயல்படுது. இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து we are going to see resultant force. What is resultant force? Combined effect of multiple force can be represented by a single force is termed as resultant force. நீங்க இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த கார் நின்னுடுது, ஒருத்தர் என்ன செய்யறாரு, தள்ளுறாரு, கார் நகர்ல. அடுத்து 2 பேர் சேர்ந்து தள்ளுறாங்க நகர்ல. அடுத்து ஒரு 3 பேர் சேர்ந்து தள்ளும் போது அந்த கார் என்ன செய்யுது, நகருது. அப்ப 2 பேர் 3 பேர் சேர்ந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது அந்த மொத்த ஃபோர்ஸும் 3 பேருடைய ஃபோர்ஸுமே ஒரே சிங்கிள் ஃபோர்ஸா, அதாவது அது என்ன ஃபோர்ஸா செயல்படுது, காரை முன்னோக்கி தள்ளக்கூடிய ஒரு ஃபோர்ஸா செயல்படுது. ஸோ இதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ when the resultant force is 0, the body will be in equilibrium. Then it is called a balanced force. The resultant force is not 0, it causes the motion. Then it is called a unbalanced force அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, next வந்து rotating effect.
rotating effect of force. இதுக்கு வந்து நீங்க பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா கதவு பாக்குறீங்க. A door can be easily opened or closed when you apply the force at a point far away from the fixed edge. நீங்க எல்லாமே பார்த்திருப்பீங்க, ஃப்ரிட்ஜ்ல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. அந்த கைப்பிடி எங்க இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எட்ஜ்ல தான் இருக்கும். நம்ம அங்க தான் என்ன பண்ணுவோம், ஜஸ்ட் புல் பண்ணுவோம் இல்லையா, அல்லது புஷ் பண்ணோம்னா அந்த ஈஸியா அந்த டோர் என்ன ஆகும், க்ளோஸ் ஆகும் அல்லது திறக்கும். ஸோ இந்த எஃபெக்டை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் சொல்றோம். அதாவது the axis of the fixed edge about which the door is rotated is called the axis of rotation. This is rotating effect of force அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து moment of the force. What is moment of the force? The rotating or turning effect of a force about a fixed point or a fixed axis is called a moment of the force. That point or torque அப்படின்னு சொல்றாங்க. The torque அப்படின்றது என்னன்னா moment of the force that is equal to force into distance. இங்க பிக்சர்ல பாக்குறீங்க, மேல m இருக்கு, இங்க f d இருக்கு. Moment of force is equal to force into displacement. That is a distance. That is called moment of the force. Its unit is Newton meter. So example, what are the applications of moment of the force அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா gear உங்களுக்கு தெரியல, வண்டி, it helps to change the speed of rotation of a wheel இல்லையா. so that is நீங்க உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், கீர்னு சொல்வீங்க இல்லையா, சர்க்குலர் வீல்ல with teeth around its rim, அதுதான் நம்ம கீர். பிக்சர்லயே காமிச்சிருக்காங்க பாருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து சீசா. தேர்ட் இஸ் ஸ்டீரிங். உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கார் எவ்வளவு பெருசு, ஆனா ஸ்டீரிங் வீல் எவ்வளவு சின்னது இல்லையா. அந்த ஸ்டீரிங் வச்சே நீங்க என்ன பண்றீங்க, காரை வந்து ரொட்டேட் பண்ண முடியும் இல்லையா, ஈஸியா நம்ம ரொட்டேட் பண்றோம். So these are the applications of moment of the forces. Next, principle of moments. What is the principle of moments? It is nothing but the algebraic sum of the moment in the clockwise direction is equal to the algebraic sum of the moments in the anti-clockwise direction. So இடது பக்கமா செயல்படக்கூடியதோ வலது பக்கமா செயல்படக்கூடிய ரெண்டுமே clockwise and anti-clockwise ரெண்டுமே எப்பவுமே ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிக்சர்லயே நம்ம காமிச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா. So what is the mathematical expression of finding moment of forces? Moment of force எப்படி மேத்தமெட்டிக்கலா நம்ம எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா F1 into D1 is equal to F2 into D2. So இதுல பாத்தீங்கன்னா force F1 produces the anti-clockwise rotation at a distance D1 and F2 produces a clockwise rotation at a distance D2. So the principle of the moment can be written F1 into D1 is equal to F2 into D2. Okay, thank you children. The rest of the lesson will be seen in the next video.